बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़ेम रशीद साफ़ी तासु गोरे प्रोग्राम शायर दस्तूर कतुन को नन वफाकी बजट पेश शवे द आगे मजमूई हजम चे दे 8400 अरब रुपए दे और पदे के चिकम मुहिम खबरे द यो आम वगड़ी पे हैसियत बाने तर दे दम पोरे मुंग पे पोशिवी न पागे के दादा चे वफाकी चे सोना मुलाजिमीन दे और पेंशनर्स चिकम दी दागी पर तनख्वाह के 10% इजाफा शवे दा नवी टैक्सुना पकी निश्ता सोफार और तनख्वाहदार चिकमा तबका दा नो आगा पागी बाने नवे टैक्सुना नदी लगवली शवी और द हुकूमत दावा दादा चे दा टैक्स फ्री बजट थे और पदे पा दे बजट पा हक लबाने दागी दावे हम दी चे परातलुन की कार के न सिर्फ GDP कम चे दा आम आमदनी चे कमा यो रेशो हुई आगे के बम इजाफा की और द मुल्क चे कम मजमूई मईशत थे आगा हम परमख्तक बपागी की और द पाकिस्तान द शरह नमू ची कमा शरह दा आगा हम यो गैर मामूली शरह जान तई खौद दा आलमोस्ट आगा द 15% न सेवागी जान तशर नमू खौद दा और द दग खबरे टिंगार शवे दे कम ची प लास्ट कम ची फिस्कल ईयर पागे के चे द हुकूमत का दावी दी ची कम प शरह नमू की कम इजाफा शवे दा हागे हम पदे बजट दस्तावेज़ के दा चिकम सर मौजूद दे दा वफाकी वज़ीर ख़जाना चिकम दे शौकत तरीन सेबनन पकामी असम्बली के पेश करे दे पदे के दे दावे तौसीक़ शवे चे पतेर काल के हुकूमत चिकम दागा पशर नमू के इजाफा चिकम दागा तरला सकड़े दा और परारवान वक्त के चिकम परारवान काल के कम फिस्कल ईयर दिन पागी की दे न हम यो कदम सेवा द शरह नमू दहागे दावा या हद पे जान तईखो दे द टैक्सुनो शरा चिकम अदा नो आगे हम द दे 13 काल चिकम टैक्सुना द्वी तरला से कड़ी दी हुकूमत वफाकी हुकूमत दहागे ने हम पागे की इजाफा करे दा नो बज़ाहिर दा सहकारी ची हुकूमत चिकम टैक्स दा बजट पेश करे दे नो आगा डेर खुशाइन दे द हुकूमत पर नज़र के खोवली अपोजिशन चिकम दे द अपोजिशन जुमातुना चिकम गट जुमातुना दी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून आगी द हुकूमत द दे दावो सारा कम ची पदे बजट दस्तावेज़ के नन शौकत तरीन सेब द कामी असम्बली मखे तईखो दे दे पर रवान वक्त के बाद चिकम पार्लिमानी निज़ाम दे या कम पार्लिमानी दस्तूर दे दहागी पर मुताबिक व पदे बाने बहस कीगी और ज़्यादा इम्कान दावी व पार्लिमानी निज़ाम के जदे मंजूरी चिकम दा आगा हुकूमत अखली द पार्लियामेंट ना मनी बजट आगी तो वही और ब्या सेनेट के आगे पेश की गई और ब्या परारवान वक्त के परारवान काल के चिकम दे हम दे दस्तावेज़ मुताबिक चिकम दे द हुकूमत माशी पॉलिसियान और द माशी सरगर्मियान दागी टोल दागी अमल ची बवी आगा दे ललान दे बवी नो परननी प्रोग्राम के बमुंग यकीनन चे प वफाकी बजट बाने खबर या तरीक़ा मा सरदवा डेर द्राना मिलमाना और डेर मुहिम मिलमाने दीनन बागी डेर बिजी हुई और अदागी पसर बाने डेर कारुना प्राती दी और द बजट पर हवाला प सुबह किम बजट चिकम दे दागी द तैयारे मरहला रवाना दा पागी के बहम दे वफाकी बजट परना के रिखपल सुबाई बजटुना हम जोड़ई नुड़ुम्बे मिलमा चिकम दे आगा डेर ज़्यादा बिजी हम दे मुंग दागी यो जहान मनना को चिन्ह मंगला वक्त रा करे दे वफाक सूबाई वज़ीर ख़जाना तैमूर सलीम झगड़ा से आगा मुंग सर मौजूद भी और स्टूडियो के मुंग सर वकम दलता मौजूद आगम द माशियात माहिर दे और इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के कम से कम दे आगम माशियात खई इकनॉमिक्स खई स्टूडेंटान ता माशी मामला तो बाने दागी दे डूंगे नज़र भी डॉक्टर मिराजुल हक साहब अगीब मौजूद भी दोनों मिलमनो दा मुंगा अजान पोयो चे दा वफाकी बजट के चिकम तखमीने लगे वली शिवी दी कम अंदाजे लगे वली शिवी दी आगा सोना हकीकी दी और परारवान वक्त की चिद हुकूमत कम तमी दी आगे के बा सोना कामयाबी भी तरला सकीगी नज़ल अवल जम पे खबर के मौजूद दे मुसरा तैमूर सलीम झगड़ा से सूबाई वज़ीर दे दागी नजान पोयो चे दा बजट चिकम दे द हुकूमत दावो की सोना सदाकत ते अस्सलाम वालेकुम झगड़ा से वालेकुम सलाम जी झगड़ा से तासो पर नज़र बा दा तिरशिवी तासो पदे बाने यकीनन ची नन गौर फिक्र हम कड़ी लावल खुरात दावे दा कम चे दा 8487 अरब यानी 8400 अरब रुपये कम बजट चे वफाकी बजट पेश शवे दे
دا بجټ کې چې کوم د صوبې کومه حصه ده مونږ خو دا نوٹ کړه ما خو سرسري چې کوم دا دستاویز وختي وکتو او دا کوم چې د شوکت ترین صاحب د بجټ تقریر هغه مې واورېدو نو ما صرف یو خبره نوٹ کړه زه په هغې نقطې باندې ستاسو نه غواړم چې دا بحث مونږ د هغې آغاز وکړو زمونږ د خیبر پښتونخوا د صوبې چې کومه حصه ده نو په هغې کې اضافه نه ده شوې بلکې کمې پکې راغلې دي بل طرف ته که مونږ ګورو نو په پنجاب آلریډي زمونږ نه د پنجاب د صوبې بجټ سیوا او په هغې کې نوره اضافه هم شوې ده 1500 ارب روپو ته هغه رسېدلې ده نو لږ مو په دې خبره پوه کړئ چې زمونږ صوبه خو مخکې نه هم وروسته پاتې صوبه ده اول ته معاشي چې کومه مسلې دي نو هغه د نورو صوبو په مقابله کې ډېرې دي نو دا به څنګه تاسو ته به بجټ سازی کې تاسو به هم په دې عمل کې اوس روان نو تاسو به خپل بجټ څنګه د ولس چې کومې تمې دي ستاسو نه په صوبه کې هغه به څنګه پوره کوئ سر جی زما رای لږ مختلف ده او ما خیال کې حقایق هم لږ مختلف دي چې کوم وفاقي بجټ نه صوبو ته حصه رسی یا صوبو ته فایده رسی هغې کې دوه درې ځایه هغه تقسیمولی شئ تاسو یو چې کوم د فیډرل ډیویزبل پول کم تقسیم وي د ټیکسونو چې کوم اف بی آر کلیکټ کوي هغه خو د ان اف سی اوارډ مطابق کیږي نو هغې کې د هر صوبې چې کوم شیر دی هغه مخکې نه طے شده دی او که 100 روپۍ کلیکټ کیږي نو هغې کې 14.62% چې کوم دی هغه د پښتونخوا حصه ده او هغه حصه چې کوم دی پښتونخوا ته ملاویږي چونکې د اف بی آر چې کوم ټیکس کلیکشن ټارګیټ دی هغه 5.5 نه 5.829 خرب ټریلیون روپو ته اضافه شوې ده د هغې مطابق چې کوم دی شیر به صوبې ته راځي هغې نه زیاته اهمه خبره دا ده چې کوم ایکچوئل کلیکشن شوی و د اف بی آر هغه 4.7 خرب روپۍ و 4.7 ټریلیون نو اصل کې چې کوم چونکې دې کال مونږه ایکسپیکټ کوو معاشي طور باندې به یو ډېر پازیټیو کال وي نو زمونږه په حساب دا فیډرل ټرانسفرز په حصې کې به صوبې ته 20 نه 25% زیاته پیسه راځي نمبر 1 نمبر 2 چې کوم د ډیولپمنٹ بجټ کې تقسیم دی په پروجیکټس کې هغه مونږ لیدلې دی هغې کې د خیبر پښتونخوا چې کوم دا 900 اربو چې کوم پورټفولیو ده هغې کې د خیبر پښتونخوا پورټفولیو چې کوم ډیډیکیټډ پورټفولیو ده او هغې کې هغسې پروجیکټس نه دي شامل چې څنګه داسو ډیم یا مومند ډیم په دې چې هغه ډیمز حالانکه هغې نه د کنسټرکشن چې کومه فایده وي هغه په لوکل لیول رسی خو د هغې بجلی فایده ټول ملک ته وي نو هغې کې د صوبې حصه ما خیال کې 110 ارب روپۍ ده دام زمونږه آبادي تناسب نه زیاته پازیټیو ده په دې چې نیمه چې کوم پی ایس ډي پی وي هغه د شریکه پروجیکټس لوي او دریم چې کوم د قبایلي اضلاع کوم فیډرل ګورنمنٹ الوکیشن ساتلی دی نو هغې کې 65 بلین 65 ارب کرنٹ بجٹ او هغې سره 54 بلین ډیولپمنٹ بجٹ او 17 ارب نور دام اخری کال په حساب خاطر خواه اضافه شوې ده ما خیال کې تاسو خو ماشاءالله پرایم منسټر عمران خان بیسن پښتونخوا دی او انصاف هم شوی بخښنه غواړم ستاسو خبره کټ کوم تاسو خو فینانس چې کوم دی په هغې باندې زمانه ډېر زیات پوه او تاسو په صوبه کې دا وخت ماته پته ده چې ډېر زیات بیزي مې د صوبایي بجټ په هکله باندې زه صرف دا پوښتنه کول غواړم دا کوم چې شوکت ترین صاحب نن قومي اسمبلۍ ته دا بجټ کوم ایښود په دې هکله باندې صرف ځان پوهول غواړم په لاس بجټ کم چې عبدالحفیظ شیخ صاحب پیش کړی و همدغه شان دستاویز موږ سره د هغې ریکارډ هم موجود دی په هغې کې د خیبر پښتونخوا حصه چې کومه وه هغه 240 ارب روپۍ وه دې پیرۍ چې کوم دی هغه په دې کتاب کې لیکلي دي په دې دستاویز کې چې د خیبر پښتونخوا حصه به وي هغه به 250 ارب روپۍ به وي یعنی 9% کم شوی دی بجټ په دې معما مو لږ پوه کړئ چې دا په هغه حفیظ شیخ صاحب په بجټ کې دغه 274 ارب یا 240 ارب روپۍ ولې او د شوکت ترین صاحب په بجټ کې کم دی هغه 250 ارب روپۍ ولې دی په دې خبره باندې د صوبو حصه چې کومه دوی ډسکرایب کړې ده جی
وګورئ چونکې زما مخامخ هغه پیپر نشته چې ایگزیکټلی تاسو څه نه وایي یاد ساتئ د بجټ مختلفې حصې وي زما خیال دا دی چې تاسو د ډیولپمنٹ سپینډینګ یو حصہ چې کم دی ګورئ نو کېدای شي چې ډیولپمنٹ بجټ کې چې کم د پښتونخوا پروجیکټس شیر وي هغه 15 یا 10 ارب روپۍ کم شوي خو یاد ساتئ اوس دلته هم دا وي چې کله مونږ عضلات ترمنځه کنسټیچوئنسیز ترمنځه سیکټرز ترمنځه بجټس پیش کوو چې بجټ په ایز ا هول ګورئ نو چې تاسو ټوټل بجټ وګورئ نو هغې کې چې تاسو د فیډرل ډیویزبل پول د ډیولپمنٹ بجټ د قبایلي اضلاع شیر په یو ځای باندې وګورئ او بیا ډېر داسې پروجیکټ سي چې هغه امبریلا پروجیکټ سي چې هغې کې حصہ تاسو ته نه ښکاري نو چې کوم مونږه نیشنل اکنامک کاونسل کې هغه کتلی و بلکې د نورو صوبو دا ګیله وه چې پښتونخوا ته خپل شعر نه زیات ملاویږي او ځکه ملاویږي چې مونږه مهنت ډېر کوو صحیح ده سر زه غواړم چې ډاکټر معراج الحق صاحب نه هم دا ټیکنیکل ایشوز باندې ځان پوه کړم او ستاسو خبره په خپل ځای باندې صحیح وي خو کیدای شي تاسو ته دا دستاویز چې دی لا نه در رسېدلي امید دی چې دا تاسو کومه خبره کوي زموږ خو همدغه خواهش هم دی او همدغه دعا هم ده چې زموږ کومه صوبه وروسته پاتې ده چې ستاسو په قیادت کې دا صوبه په مخ کې لاړ شي او تاسو چې کومه خبره کوئ چې واقعي همدغه شان وي خو زه غواړم تاسو طرف ته بیا راځم ډاکټر صاحب ستاسو نه لږ ځان په یو زموږ دا کتونکي چې کوم دي نو منسټر صاحب ډیویزبل پول طرف ته اشاره وکړه او بیا کنکرنټ لیست او بیا چې کوم اقتصادي وفاقي اقتصادي کونسلز دی یو خو د نه دا پوښتنه کول غواړم چې دا څه شی دی لږ شان زموږ دا کتونکي به ظاهره د هغوی په ذهن کې به خبره راغلي چې دا ډیویزبل پول پکې لا څه شی دی کنکرنټ لیست پکې څه دی د صوبو چې کوم حصه ده هغه پکې څه شی دی او بله دا خبره ما هم په دې بجټ دستاویز نه زه دا خبره کوم چې زموږ د صوبې شرح ماته کوم چې مختص شوی بجټ دی په هغې کې ماته 9% کم ښکاري او د پنجاب حصه چې کومه ده دې پورې ماته 38% یا کم 40% سیوا ښکاري یعنی د 630 ارب نه د هغې حصه چې کومه تلې ده هغه 900 ارب روپو ته رسېدلې نو دا څه شی دی دا ولې پنجاب حصه سیوا ده زموږ حصه چې موږ ته کم ښکاري نو ولې کم ښکاري راته جی مننه صافي صاحب ستاسو په اجازت باندې که زه لږ شاته اقتصادي ډانچې ته د جی تاسو اجازت وي نو کتونکو ته به لږه دا دی چې اسانه شي اصل کې که تاسو وګورئ نو زمونږ اقتصادي ډانچه کې څه فنډامنټل ایشوز دي په هغه کې یو خو دا دی چې زمونږ ټیکس ټو جي ډي پي ریشو چې دی نو هغه ډېره کمه ده دغه شان زمونږ سیوینګ ټو جي ډي پي ریشو چې دی نو هغه کمه ده ایکسپورټ چې دی نو هغه زمونږ کم دی هسټوریک دي بالکل او د هغې سره سره زمونږ چې کوم ویلیو ایډیشن دی نو دا نشته دی دغه سټرکچر چې کوم پرابلمز دي د دغې د وجې نه همیشه لپاره زمونږ ټرینډ ډیفیسټ چې ته موږ وایو یعنې بجټ ډیفیسټ کوم چې فیسکل ګیپ ورته وایو یا مالیاتي خساره او د هغې سره سره تجارتي خساره کله چې یو ملک په دې دوه هیوج ټرینډ ډیفیسټ کې یعنې تجارتي خساره وي مالیاتي خساره وي نو که ستاسو سوال دا وي چې یاره په دې اوس بجټ کې څه یونیکنس دی نو زما خپل خیال دا دی چې حکومت د اوس کرنټ ګورنمنټ چې دی نو د دوی چې کوم ریوایول اکنامک ریوایول پالیسي دي سټیبلایزیشن پالیسي دي او کوم چې دی د آی ایم ایف پیکیج هم اخیستی نو د هغې په شا باندې ابجیکټیو هم دا دي چې کوم فنډامنټل ایشوز دي خاص کر چې کوم ټرینډ ډیفیسټ دي چې په دې باندې موږ قابو مې او یو ریوایول لانګ رن شارټ رن په ځای باندې لانګ رن ته ګروت ته موږ لاړ شو صحیح دی نو زما خپل خیال دا دی چې د څو پورې په دې اوس وخت کې هم موږ ته دغه ټرینډ ډیفیسټ دي تجارتي خساره هم ده مالیاتي خساره هم ده فینانشل کنسټرینټس خو موجود دي په وفاقي سطح باندې په صوبو کې هم دي پینډمیک هم بلا مسلې دي زه صرف دا پوښتنه کول غواړم چې دا کم چې دوی بجټ تقسیموي دا شوکت ترین صاحب او د هغه ټیم چې ناست دي صوبو له چې کومه حصه ورکوي د محاصلو یا د صوبو چې کوم ریشو جوړیږي د ان ایف سی واډ د لاندې یا دا نور چې کوم څیزونه دي دا منسټر صاحب وویل چې دا کنکرنټ لیست مطابق چې کوم دی زموږ صوبې ته بلکې زیاته حصه میلاو شوې ده په دغې باندې لږ په مختصر الفاظ باندې پوه کړئ چې واقعي تاسو ته داسې لګي زه په دې فکر باندې خبره نه کوم چې آیا زموږ صوبو ته یا زموږ صوبه شوه یا بلوچستان شو یا سند شو چې کوم ته موږ وړې صوبې وایو آیا دې ته هسټوریکلی واقعي حصه زیاته میلاویږي او که نه دې سره چې کوم د دوی ګیلې دي چې دې سره زیاتې کیږي دا په حقه دي نه کوم چې منسټر صاحب خبره وکړه ان اف سی واټ چې کوم ډیویزبل پول دی جی جی او په هغه کې چې کوم فارموله ده د هغې اکارډنګ خو
زما په خیال سره یوې صوبې ته هم بالکل اکوریټ هغې ته په NFC ایوارډ نه آنر کیږي. NFC ایوارډ آنر کیږي په بجټ کې ایگزیکټ 100%. نه خو ایکچولی هغې مطابق د NFC ایوارډ زموږ خو د صوبې د ټولو نه غټه مطالبه چې زه کله وړوکې پیدا شوی یم او لوی شوی یم نو موږ دغه ګیله زموږ صوبه دا کوي چې یاره NFC ایوارډ چې کوم دی یو خو هغه منصفانه نه دی، بیا چې کوم ایوارډ ګرانټ هم شي نو هغه هم بیا صوبو ته په هغه لیول باندې په هغه ریشو باندې نه میلاوي. دا خو د وړو صوبو چې دی د هغې ریزرویشن جی زه د وړو صوبو ځکه زموږ فوکس په خپله صوبه باندې د KPK خپل ریزرویشن و هغې دا وی چې زمونږ چونکې د اسټریټیجک لوکیشن دی د هغې د وجې نه بیپل ډسټرکټ زیاتي دغه شان د بلوچستان خپل یو کلیم دی او د سند خپل کلیم و. خو که تاسو خیال وکړئ لاست چې کوم NFC ایوارډ انعام شوی لاهور کې چې کوم نو هغه کې د وړو صوبو چې کوم ریزرویشن قاضي فارموله بیا طی شوې وه د هغې اکارډنګ ریونیو شیر یعنې هغه ایډجسټ شوی د سند دپاره دغه شان ایریا ایډجسټ شوی د بلوچستان دپاره او کوم بیکورډنس چې دی پاورټ چې ده یا ټریزم دی هغه ایډجسټ شوی د KPK دپاره. نو زما په خیال سره کوم چې تاسو خبره وکړه چې یاره NFC ایوارډ اکارډنګ ایلوکیشن نه کیږي نو دغه کې زما خپل زما چې پرسنل اوپینین دی نو NFC ایوارډ اکارډنګ کیږي. خو څنګه چې منسټر صاحب خبره وکړه په دې اوس بجټ کې چې د KPK کم شیر کم شوی دی نو که تاسو خیال وکړئ یو بل طرف ته تقریبا 54 بلین 54 بلین چې دی نو هغه فاټه چې کوم ایکس فاټه دي او نیو ډسټرکټ دي د KPK د هغې لپاره هم ایلوکیشن شوی دی. ایلوکیشن شوی خو دا واده د 100 ارب روپو وه. ډاکټر صاحب سره به په دې عقله باندې خبره کوو دا 450 ارب روپۍ چې کوم سابقه قبایلي علاقو دپاره ایښودل شوي نو دا خوشایند خبره ده خو دا واده چې وه نو دا د دې نه ډبل وه آلموسټ یعنې 100 ارب روپو ایلوکیشن و. د منسټر صاحب نه هم په دې ځان پوهیو ډاکټر صاحب نه هم په دې ټیکنیکل ایشو ځان پوهیو چې زموږ د صوبې یا زموږ د فاټا سره چې کوم زیاتې کیږي یا چې موږ ته زیاتې ښکاري د دې حقیقت څومره دی او دې کې افسانه څومره ده فسانه څومره ده په دې ټولو موضوعاتو باندې مې خبرې اترې مونږ کوو خو پروګرام کې شوی دی او دمې وخت بیا واپس راځو. پروګرام کې یو وار بیا هرکلی جګړه صاحب ستاسو نه پوښتنه مې دا ده چې یو خو وزیر خزانه صاحب او عمران خان صاحب هم دا دعوه ده چې یو ګلومي فورکاسټ دی زموږ د اکانومي دپاره او ښه خبره ده موږ پرې خوشحاله یو. دا لاست ایئر چې کوم شرانمو یا کوم چې اکنامک گروت و په هغې کې هم چې یو ان پریسیډنټډ او یو ان ایکسپیکټډ کوم گروت راغې دا څنګه ممکن شو دا کوم چې دا وی شیپ ریکوري ستاسو ورته وایي چې یو وی شیپ ریکوري اکانومي کړې ده دې دا کلیه راته لږه په ساده الفاظو کې بیان کړئ چې زموږ دا کتونکي پرې پوه شي او دې سره سره زما دا پوښتنه ده چې دې پرې PSDP چې کوم د هغې حجم دی هغه ډېر غټ دی 900 ارب روپۍ دي خو لاست ایئر که مونږ هسټري وګورو نو مونږ 400 ارب روپۍ کومه PSDP چې وه هغه هم د پاکستان تحریک انصاف حکومت هغه نه وه خرچ کړې بلا بجټ چې و هغه لیپس شوي و. نو که فار انسټنټ دې پرې واقعي دا 900 ارب PSDP تاسو ایښودې ده او یقینا چې تاسو به ایښودې ځکه چې په دې دستیوای کوم چې بجټ پیپرز دي په هغې کې تاسو نیشنل اسمبلی ته ایښودې ده نو دا به خرچ کوئ څنګه له دې لپاره څه فارموله د ترقیاتي چې کوم ستاسو منصوبې دی هغه به څنګه پوره کیږي په دې درې نکاتو تاسو نه ځان پوهول غواړم. جی تاسو یو دوه سوالات وکړه یو خو دا چې د معیشت چې کوم دی دا یو دم راوچت څنګه شو او دا ګلومي فورکاسټ څنګه معیشت چې کوم دی 2018 ګلومي تاسو مطلب ایکچولی دا دی چې دا دونه روشن یا پازیټیو فورکاسټ جی ایگزیکټلی ګلومي مطلب لږ سنجیده او افسرده جی ښه جی اولنی شی دا چې دا تقریبا په 2017-18 کې دا خبره کلیر وه چې د ملک معیشت به کینی په دې چې څونه قرضې د PMLN حکومت اغشتې وې کومې طریقې کې خاص طور باندې هغه قرضې لګولې وې او چې په کومې طریقې د ډالر قیمت په دې طریقې کم ساتلی و چې زمونږ روپۍ خرچ کولې په مارکیټ کې د ډالر قیمت لاندې ساتلو لا نو هغه هر څه ټیکولو دپاره
यो तकलीफ दे मरहले न तेरे द ज़रूरी हो द डॉलर चिकम कीमत दे आगा सही कोलू मतलब रुपए ब डॉलर पर नस्बत गुरजेदा आ करेक्शन कोलू अगी दलासा ब यो दौर द महंगाई रातलो द अगी अलावा चिकम खसारे वे प पेस्को के प PIA के प स्टील मिल्स के प मुख्तलिफ इदारों के द अगी कर्जो और दागी और द नोरो कर्जो अदायगी द पारा बयान चिकम दे बेल्टूना टाइट कवलू नो दे हर सदलासा यो द्वा काला असिम तकलीफ दे तेर शू चिकला इंसान बीमारी न पस्त इलाज कई नो अगी इलाज द पारा दवाई खोड़ल ग्वाड़ी अगी न पस्त शू चे यो दसे वबा रागा कोविड चे 102 काला 1918 न पस्त प दुनिया के दसे वबा नवर आगले चे टोल दुनिया मईशत ते मुतासर शो बिल्कुल हो अगी वक्त के और दे क्रेडिट तकरीबन टोल दे इमरान खान साहब लीडरशिप तजी चे अगी प कम तर्ज बांध कारों को द महंगाई बावजूद दगई चे सोना मीटिंग्स द फूड प्राइस कंट्रोल बांध कड़ियू और चे सोना कोशिश कड़ियो चे महंगाई चे कम पूरे मुमकिन अदा पर कंट्रोल के राशि द मईशत पाए ताओलो द पारा चे अगई कम एफर्ट्स कड़ियू टैक्सूना लांदे कोलो बांधे द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ते इंसेंटिव्स वर्कवलो बांधे सूबे सपोर्ट कोलो बांधे ददे एफर्ट ब्याज मुंगा अखपल एफर्ट चे मुंगा मुश्किल वक्त के पैसा खर्च का हैंड ब्रेक मुन लगोलो नो चियोजल एक्सपोर्ट्स बांधे चिकम दे डॉलर प्राइस हम चिकम दे ओगर जे दो जमुंगा एक्सपोर्ट्स उचाते दशु रोशु गुड गवर्नेंस दरासा चिकम पाकिस्तानियान बहरू अगई अखपला पैसा द कोविड बावजूद ज्यादा दलता रावस्ता शुरू का आगा फिगर्स तासो मखामख दी चे 23 अरब डॉलर पजे मुल्क तदकाल तकरीबन 30 अरब डॉलर रातल दी नो आगा टोला पैसा लगे दशु रोशवा और तासो कत चे कमोड द मोटरसाइकिलों सेल दे क द बिजली इस्तेमाल दे दा हर जगड़ा से बखना वाड़म जस्ता बिया दलता अगर वी शेप रिकवरी ज बखना वाड़म स्तास सर जमा इत्तेफाक पवी जका चे तासो साबगो इंसान वे तासो चिकमने नो परफेक्ट इन फिगर बाने खबर कवे चतम तासो खबरा मा न दली दले चे आगा गलत साबित शिवी मा चिकम लफ्ज इस्तेमाल को कम चिस्ता सुदा वेक्ट्री शेप या वी शेप चिकम रिकवरी मुंग बे कंसीडर कुछ आओ तासो कम वाय नो टिक तला तासो दा टोले खबरे गुड गवर्नेंस मुस्तास पलास के दे इमरान खान साहब चिकम दे आगा बेहतरीन क़यादत ते दे सर बमजो इत्तेफाक कम जमा सिर्फ सादा गुनती पुख्तन दादा चे तासो खबरा दे अल्लाह पर गुल बदल की खुद दे बजमुन गरीबी सूबे ता चिकम के तासो मौजूद दा वक्त कम नुमाइंदगी चे तासो कवे आगे तबा दा फायदा मुंगा संगा ट्रिकल डाउन को हालता आया मुंग दे कैपेबल यू चे जमुंगा सूबाई हुकूमत चिकम दे हमेशा जमुंग ट्रैक रिकॉर्ड बदकिस्मतें न जमुंग पर सूबा के दा पातिशेवी को वफाक चिकम दे दा 18वीं आईनी तरामीम न पस पैसे सुबो लवरम की दागी कैपेसिटी नवी अगी न टोल बजट लैप्स कीगी यौदा खबरा बल दा 54 अरब रुपए या 50 अरब रुपए चिकम फाटाला मुख्तशी विधि 100 अरब रुपए और सरतासो वादा करे वा दा डेरा रुस्तुपात इलाक़ी दी दे के 100 अरब सच जम 0 अरब रुपए हम दी द तरक़े द पार कमी दी दगा इलाक़े और दगा चिकम रुस्तुपात इलाक़ी दी आगा बसंग द पेखवर मर्दान 400 पर लेवल के तासो रावले और तासुबा लकदा बजट द इस्तेमाल लपार तासो फार्मूला सदा फेडरल बजट चिकम दे सुबह के खबर तासो खपल इंतजामात के जी मात बयो 2 मिनट राखवे दे होम जवाब राकुम खो उस पूरे ज मात ज ग्वाडम चिप 60 सेकंड के दे बजट यो खुलासा खो प्लीज ओगोरी द्वद्रे शुरुना मा ख्याल के वेल पकार दी यो प्रो बिजनेस चे सोना टैक्सुना कम शवी दी चे सोना का जमुंगा मा ख्याल के नन चेंबर्स नम देर खा कमेंट्स रागली दी और दा टोल पाकिस्तान ला पदे चे टैक्सुनो निजाम आसानी की चे सिंगा प्रोफेसर साहब खबर होका हालांकि मुक्त टैक्स ज्यादा कलेक्ट कोल दी कदा टैक्स निजाम आसान को और ज्यादा तो खल को न टैक्स हलू नो आगा पैसा चे हुकूमत राशि आगा पर खल को लगोलिशी नो यो डो देर प्रो बिजनेस बजट दे शौकत तरीन साहब देर जबरदस्त प्रपोजल्स वर्क कर नंबर 2 यो दसे बजट दे चे अब द मैशत पाया उचतई और सिंगा बु उचतई चे सिंगा तास होवे
600 अरब पजे 900 अरब डेवलपमेंट बजट मतलब दाबम पर मैशत से लगी बिजनेसेस बमते फायदा आली ठीक शो जी और द्रेमा खबर अदा चे गरीबान ओला और दागी सिर्फ तासु दुआ मिसाल दर कोम यो द एहसास प्रोग्राम के माख्याल की तकरीबन 2.25 अरब रुपए दी और बल पदे मुंगा फखर महसूस करूँ चे कम प्रोग्राम मुंगा इंट्रोड्यूस करे सेहत कार्ड अगर उस प्राइम मिनिस्टर साहब टोल पाकिस्तान तो रोल आउट कई तो देन ज्यादा घट कदमुना गरीबान ओला निश्ता नो दा मा ख्याल के दसे बजट दे सरा मात रातलूं के द्वा काला डेर पॉजिटिव कारी और चिकम द ग्रोथ परसेंटेज वर्कड़े 4.8% जमा पर ख्याल को इंशाअल्लाह मुंगा 5% न ज्यादा ग्रोथ खाई उस्तासु दे दुआ सवालात तराजम यो सुबह पैथा लगोलिशी बिल्कुल ब लगोलिशी दे ज्यादा डिटेल की जका नजम यो मुंगा यो सरप्राइज अनाउंसमेंट का बजट न पास द्वेम दा चे इंशाअल्लाह दा बमागा अवलने काली चे सूबे के डेवलपमेंट स्पेंडिंग 200 अरब न ज्यादा कीगी और मुंग न डेरा घटा सूबा दा सिंध वगई न मुंगा हर काल ज्यादा डेवलपमेंट स्पेंडिंग कऊ तो दा दे खबरें सबूत छो द कबाइली अजला सरा वाकई चे सोना पैसे अलत लगी अगा कम दी खुदा शे याद सातू यो चे द इमरान खान द गवर्नमेंट रातलो न पस द कबाइली अजला बजट डबल शवे दे द कबाइली अजला डेवलपमेंट बजट डबल शवे नाम ज्यादा दे और कतासो दा पैसा उगो रही और देश रबा पुख्तनख्वा मखबल इसरा कई कि जमुंगा गिला पकारा दा अगा गिला नोर द्रे सुबो न पकारा दा चे अगा शायद वो सब पोरे द कबाइली अजला पर इंपॉर्टेंस बांध नदी पोए तो इंशाल्लाह चे नवे एनएफसी नेगोशिएट कीगी और दे काल के ब नेगोशिएट कीगी नो अगा दा टाइम दे चे अगे कि मुंगा दा मसला माल सही दे जी जो यो ब्रेक तरफ तजम खो यो क्विक क्वेश्चन जो सिर्फ एट कॉल वाड़म दा तासु चिकम सरप्राइज वर्क वे नो डाउट तासु कस्टोडियन है सो फार चिकल तासु पर द सूबाई बजट पर फ्लोर ऑफ द हाउस द सूबाई असेंबली नी खो दिन मुंग तासु दागे द सीक्रेट तासु ना नो वाड़ू ची तासु आउट के खुदा 25% चिकम जमुंग पर बिल तक खुद भी 10% चिप दे पर फेडरल लेवल के द मुलाजिमिनो द तनख्वागानो के द इजाफे ऐलानों को तासु अगर खपला कम वादा चिवा या चिकम न्यूज़ ची 25% पा हम तासु वर्क वे इजाफा सूबाई मुलाजिमिन था आया अगर इंटेक्ट तक ना यू आर गोइंग टू रिव्यू ना जी वादा भी और फेडरल गवर्नमेंट हम 10% इंक्रीज न दे वर्क खड़े 25% मार्च के वर्क को 10% आगे द पासा वर्क को मतलब चिकम गरीब मुलाजमीन दी द फेडरल गवर्नमेंट हम दगई पकाल के दन्ना 35% तनख्वाह के इजाफा उशवा दा बचरे मख के नवी शवे और लकजो बदाविम चे पदे बद खल को द्वारायम भी चिकम आगा अजजान दी चिकम पब्लिक सेक्टर के कार न कई हो दा खबरा चे 10% इजाफा दा तिक नदा इजाफा लान दे ग्रेड्स 1 to 19 35% दा चिकम पूरे जमुंगा वादा चिकम चीफ मिनिस्टर से खड़े वा चे बिल्कुल मुमद से मुंगा ब फेडरल गवर्नमेंट फॉलो कऊ मुंगा बकऊ और इंशाल्लाह जमुंगा प्रपोजल और चिकमे तरीके के मुंगा कऊ जैसिंगा मुंगा दे सेहत कार्ड के थिंकिंग पूरा मुल्क के लीड करे हो जैसे मुंगा कोशिश कऊ चिदा पे रिफॉर्म अमरावलू पेंशन रिफॉर्म अमरावलू खल को तनख्वागान ज्यादा को इंशाल्लाह जैसिंगा द प्राइम मिनिस्टर साहब नन यो वीडियो रागलेवा जमुंगा बजट नबम सो खफा नजी ठीक शा झगड़ा साहब यानी तासु सूबाई मुलाजिमिन तवई चागी ऑप्टिमिस्टिक उसीगी इंशाल्लाह चिकम सूबाई हुकूमत दागी सर वादा करे दागा पूरा की कतुन को डॉक्टर मिराज साहब तरफ तबजम हो दाव प्रोग्राम के शेवे द बले दमे वक्त दमे न वापस राजू न दा खबर या तर बमदा से जारी हुई प्रोग्राम के और ब्या हर कले मेहमानों सर मौजूद दी और खबर या तेरे मुंको को वफाकी बजट पाने डॉक्टर साहब यो खो माच संग द मिनिस्टर साहब मखे तकम सवाल की खुदो द वी शेप रिकवरी चिकम द मईशत द हुकूमत कम क्लेम दे तासो द माशियात उस्ताद है तासो इकोनॉमिक्स खे पागिबाने पोए में यो खो मुंगम पे पोए के आया द पॉसिबल द दा कम चे शरे नमू के या ग्रोथ रेट चे कम दे या जम GDP के कम दी फोरकास्ट हम डेर हाई खो दे कम चे लका डेर खुशाइंदा खबर अदा अल्लाह पाक त्यू की चुमा गशान उशी यो खो पदी वी शेप रिकवरी पे हक लबान द गवर्नमेंट के में दावी दी दा सुमरा हकीकी दी और दे सर सर दी चिकम द टैक्स हद भी खो दे आगा दे पेरे चिकम दे नोरम सेवा दे द 500 अरब रुपये टैक्स हद भी खो दे
دا به څنګه پوره کیږي او که زه دې کې بخښنه به وغواړم سوال مې لږ اوږد شو خو که دې کې د شوکت ترین صاحب دغه وینا طرف ته ستاسو توجه زه راوګرځوم چې هغه وایي چې موږ د آی ایم ایف کوم ډیمانډز وو هغه نه دي پوره کړي. پرایم منسټر چې دی سټرانګ ریجیکټ کړی دی چې د بجلی په قیمتونو کې او په ولس باندې چې ډایرکټ کم بوج راځي موږ د آی ایم ایف هغه ډیمانډز نه دي منلي. نو دا به څنګه پاسبل وي په دې ملک پوه کې؟ جی صافي صاحب ستاسو د سوال درې حصې دي. سر یو خو تاسو دا پوښتنه وکړه چې وی شیپ ریکوري څنګه وشوه او د ګورنمنټ کلیم دی چې وی شیپ ریکوري ده. سر دویم دا چې کوم ټیکس ټارګټ چې خود شی 15800 یعنی تقریبا 5800 نه بره دا به څنګه چې کیږي او آی ایم ایف سره چې کوم چونکې حکومت د آی ایم ایف پیکیج د هغې سره یو ډیل د هغې سره چې کوم ډیل دی نو هغه به څنګه کیږي. اول چې وی شیپ ریکوري څنګه دا ګورنمنټ چې کوم کلیم کوي آیا دا وی شیپ ریکوري شوې ده که نه ده؟ اصل کې دی ګورنمنټ چې دی نو د خپل پلان دا و چې کوم میکرو امبیلنسز ما چې مخکې ذکر وکړو چې فنډ ډیفیسټ دي یعنې د ایکسپورټ او د امپورټ په منځ کې چې کوم ګیپ دی او دغه شان پبلک ریونیو او پبلک ایکسپینډیچر په منځ کې چې کوم ګیپ دی یعنې مالیاتي خساره تجارتي خساره کمول د هغې دپاره د آی ایم ایف د په کولیبریشن باندې آی ایم ایف پیکیج واخیستی شو. د حکومت داسې سټرکچر ایډجسټمنټ پروګرام شروع کړو داسې میکرو اکنامک پالیسي او اکنامک ریوایول پالیسي شروع کړو چې د هغې سره کوم چې د حکومت کلیم دا و چې پخواني مخکې تیر حکومتونو به هغه به منیټري پالیسي لوز منیټري پالیسي او د هغې ایکسچینج ریټ چې و نو هغه اوور ویلي و. د حکومت داسې پالیسي اډاپټ کړه داسې کنډیشن او داسې سټپ دی واخیسته چې د هغې سره ډېر هارش سټپ و. هارش اوکې لکه په هغه کې دا و چې ټیکس ټو جي ډي پي ټیکس ریټ سیوا شو د هغه سره کوم چې ټیرف و د بجلی او د ګیس هغه سیوا شو. دغه شان سبسډي چې وه جنرل سبسډي هغه به ډرا کړی شوه او ایکسچینج ریټ چې شو نو هغه د پاکستان د روپۍ قدر د ډالر په مقابله کې ډي ویلیو شو. ستاسو مخې ته ده جی کم انټرست ریټ هم سیوا شو. بیا پکې اضافه مو شوه کله چې د ګورنمنټ یو ښه سټپ واخیست چې فلوټینګ ډالر پرېښود نو د هغې سټیبلیټي هم راغله که نه؟ دا صافي صاحب دا کوم کنډیشن یعنې ټیکس ریټ سیوا کول دغه شان سبسډي وی ډرا کول انټرست ریټ سیوا کول ایکسچینج ریټ ډي ویلیو کول د دې چې دی نو به ډیفینیټلی اکنامک گروث باندې ډېر نیگیټیو امپیکټ او تاسو خیال وکړئ خو گروث خو سیوا شوی دی که نه؟ تیر 2 کاله کې کو تاسو خیال وکړئ هغه خو ډراپ شوی و د نون لیک یعنې 2018 کې چې د هغې کوم کلیم و چې 15.8% گروث و نو بیا په هغه کې تقریبا 2.5% ته کم شو په دې تیر کال کې هغه نیگیټیو ته راغی. همدغه وجه وه چې حکومت چې کم ریوایول کم سټرکچر پروګرام و د دیو د هغې د وجې نه دغه انټرست ریټ سیوا و سبسډي وډرا شوه ټیکس ریټ سیوا شو په امپورټ باندې ریسټرکشن ولګېد د هغې د وجې نه اکانومي انتهایي شرنک شوه او که تاسو خیال وکړئ جي ډي پي چې زموږ په هغه وخت کې وه $320 بلین بالکل د 320 نه هغه 295 بلین ته راله. اوس دا چې دا کم جي ډي پي پازیټیو گروث راغلی نو تقریبا 299 بلین کې زموږ د جي ډي پي والیوم سیوا شوی پر کیپټا انکم هم زموږ کم شوی. اوس د حکومت کلیم دا دی چې چونکې موږ 2 کاله خو دغه بالکل په ډکلاین وو یعنی وی شیپ مطلب دا و چې موږ بالکل په ډکلاین وو مینیمم ته موږ ورسېدو مینیمم نه وروستو اوس چونکې دا کم سټرکچر ایډجسټمنټ پروګرام و د حکومت او کم چې اکنامک ریوایول پروګرام و د هغې یو پازیټیو یعنې که د هغې یو پازیټیو امپیکټ په اکانومي باندې راغی او کم چې میکرو اکنامک انډیکیټر دی نو هغې بیرته پازیټیو ټرینډ راغی یعنې وی بالکل ډکلاین. تاسو جي ډي پي خبره کوئ په دې نوي بجټ کې 5.2% جي ډي پي گروث دوی وایي چې موږ فورکاسټ کوو فورسین کوو 4.8 خو آلموست 5 نو پاسبل زما پوښتنه دا ده زه په هغه پریویس چې کوم سیناریو ده هغه خو تاسو ډسکرایب کړه دی چې کوم وی شیپ ریکوري وایي دا حقیقي وه او کوم دی چې اوس دا وخت کوم انډیکیټرز په دې نوي بجټ کې خولی دي نو آیا د آی ایم ایف د خفګان باوجود دا پاسبل ده او که نه د معاشیاتو استاذ په حیثیت باندې راته ووایي؟ جی اصل کې کو تاسو خیال وکړئ نو کوم چې امبیلنس میکرو اکنامک امبیلنسز وو امبیلنسز کې یو کو تاسو مخې ته ده نو د ایکسپورټ او د امپورټ په منځ کې ګیپ کم شوی دی او بل تاسو خیال وکړئ نو پبلک ریونیو د پبلک ایکسپینډیچر په منځ کې هم ګیپ کم شوی دی نو کوم چې د حکومت کم ټارګټ و او د هغې لپاره کوم وی شیپ یعنی اکانومي بالکل شرنک شوې وه لاندې راغلې وه مینیمم ته ورسېده دوباره ریکوري شروع شوه. اوس حکومت په داسې کنډیشن او په داسې پوزیشن کې دی چې آی ایم ایف چې کوم هارش کنډیشن وښودي چې د هغې نه زموږ په غربت کې اضافه شوه په مهنګایي کې اضافه شوه او دغه شانتې
په د عام وګړي په ژوند کې ډېر زیاتې ستونزې تېر کلونه ستاسو مخې ته جی دي جی. حکومت زما په خیال سره په داسې پوزیشن کې دی چې IMF اوس 2 شرطونه وښودي په دې بجټ کې. یو خو دا دی چې هغې وایي چې د بجلۍ او د ګیس ټیکس چې دی نو هغه سیوا کول دي او ټیکس ریټ چې دی نو خاص کر GST هغه سیوا کول دي. خو کوم چې فاینانس منسټر چې دی نو هغه کلیم وکړو هغه بلکې اوپنلی دا خبره وکړه چې IMF سره موږ په دې باندې اګري نه یو. نو زما په خیال سره چونکې هغه وي شیپ ریکوري تاسو خبره وکړه د میکرو اکنامک انډیکیټر چې دی نو هغه ټرند پازیټیو دی. حکومت په داسې پوزیشن کې دی چې د IMF هغه شرطونه ونه وي چې بارګیننګ پوزیشن کې دی یعنی سونه چې مونږ هغه په لوور هند هغه شان نه مونږ دونه په بارګیننګ پوزیشن کې عام وګړي په ژوند کې چې کوم خبرونه دا ډېر ښه انډیکیشن دی. ډاکټر صاحب ډېر حوصله افزا خبرو کوم چې د حکومت وی شیپ وکټري کوم داوی دی ډاکټر صاحب داغي توثیق کوي. جګړه صاحب سره ډېر مهم موضوعات باندې به نورې خبرې اترې کوو خو کتونکو دا وخت یو وړوکې غونډې بریک اخلو واپس راځو جګړه صاحب طرف ته بځو. फ्लाइट के लिए लेट हो रहा हूँ, मैं वहाँ रात में लैंड करते ही मैसेज कर दूंगा. How come तुम मुझे कभी लंबी फ्लाइट पर नहीं ले गए? Direct flight, no stopovers. कराची से बैंकॉक जाने वाली फ्लाइट PK69 डिले हो चुकी है. जी जګړه صاحب په دې دستاویز کې چې کوم دی د بجټ وفاقي بجټ چې کوم دی ما سره په دې لاس کې دی کې یو خبره باندې ځان پوهول غواړم چې کوم ریونیو کلیکشن دی په نیکسټ ایئر چې کوم ایکسپیکټډ یا چې ګورنمنټ چې کوم هدف ځان ته ایښودی ټارګیټ یې کوم ایښودی دی نو هغه 26% شوکت ترین صاحب ویلی دی چې هغه به مونږه چې کوم موجوده ټیکس نیټ دی په هغې کې به مونږه 26% اضافه راولو او د هغې وجه همدا ده چې IMF غواړي چې زموږ آلموسټ چې کوم دی 6 ټریلیون روپۍ چې کوم دی موږ نه غواړي چې تاسو ټیکس راغونډ کې د خپل قوم نه نو بیا به موږ ستاسو خبرې منو. ډاکټر صاحب خو موږ ستاسو د خبرې توثیق وکړو چې واقعي زموږ اکنامي چې کوم ده هغه ریواو شوې ده او کوم چې دا وی شیپ وکټري کومې دعوې دي په هغې کې سرحده پورې حقیقت هم شته. یو خو چې دا کم 26% دا کم ټیکس په فیډرل سیوا کیږي په دې باندې هم پوه کوي چې په صوبو باندې به څونه بوج راځي یا عام ولس باندې به څومره بوج راځي او دې سره چې کوم انفلیشن یا مهنګایي چې کومه ده په هغې کې چې کومه اضافه به راځي هغه به څنګه ټیکل کوی جګړه صاحب؟ جی وګورئ ما ته انشاءالله چې کوم د مهنګایي مشکل دور هغه تیر شو. ما ته دا نه ښکاري چې مهنګایي چې کومه ده هغسې خلکو ته تکلیف رسوي چې څنګه د آخري 2-3 کالو کې واقعي رسولې ده او یعنی سوري سغټ ریلیف په دې کال کې هم مونږ نه ایکسپیکټ کوو. فوري ریلیف چې کوم دی نو هغه زموږ د صوبې یا زموږ د ټول وطن خلک ته نه ایکسپیکټ کوي چې یا به مهنګایي کمه شي یا به انفلیشن کم شي یا به روزګار کې اضافه وشي. نه جی روزگار کے بالکل اضافہ کیگی جس تاسو معیشت اوچتیگی جابس پیدا کیگی آخر کے زتا ستدائی ویم او چکل معیشت اوچتیگی د خلکو تنخواګانې هم سیوا کیږي. مهنګایي یو ایشو الوي چې کله جابز نه پیدا کیږي چې کله تنخواګانې نه زیاتیږي دا زمونږ یو زوړ ډایلاګ دی چې 10 کاله مخکې به چیني په دونه اوس دونه دي. وګورئ 1947 کې هر څه په 1 روپۍ 2 روپۍ 1960 کې بیا په 4 روپۍ شو. دا خو انفلیشن خو یو نیچرل فینومینن دی. ډاکټر صاحب به تاسو ته ووایي چې کم ملک کې انفلیشن نه وي ډیفلیشن وي نو هغه ملک خو تباهي طرف ته ځي. بالکل نه دا خبرې باندې پوه بیا خو هغه مونوپلي او کارټیلزم چې کوم دی هغې چې دی نو دا هغې ته زیات د هغې امکان زیات وي چې مونوپلي وي بیا غټې کمپنیانې چې وي کله مونږ قیمتونه لاک کړو. قیمتونه څنګه چې تاسو ډالر فلوټینګ پرېښودې دغه شان صحیح خبره ده. مهنګایي په ټوله دنیا کې سیوا کیږي خو چې ذرایع هم وي د هغې د ټیکل کولو د روزګار. بالکل
تاسو یو بله خبره کوله او د هغې جواب ضروري دی سر. چې دا 26% ټیکس به څنګه زیات جی جی بالکل ما دغه اوس په بریک کې یو مضمون ویلو چې کیدای شي IMF خفه وي چې ټیکسونه خو ټول شوکت ترین صاحب لاندې کړه. جی بالکل اصل کې مسله د ملک کې دا نه ده چې کم کس ټیکس ورکوي هغه نه خو ټیکس کټ کیږي. مسله دا ده چې لسو کې اته کسان داسې دي چې په چا 10 روپۍ ټیکس جوړیږي خو هغوی هغه نه ورکوي او هغې د راسه د دې ملک چې کوم ټیکس ټو GDP ریشو ده هغه 10-11-12% ده. مطلب په 100 روپو کې 10 یا 11 روپۍ واپس حکومت ته ځي نو حکومت مو مکه 10 یا 11 روپۍ لګولی شي. په هندوستان کې دا 60 روپۍ دي. مطلب چې چرته هغوی په سکول 2 روپۍ لګولی شوي مونږ یو لګولی شو، په هسپتال 2 لګولی شي مونږ یو لګولی شو. د شوکت ترین صاحب د دې ملک د پرایم منسټر صاحب اوس غټ چیلنج دا دی چې ټیکسونه یې کم کړه که مونږه چې څنګه مونږه بیرون ملک پاکستانیان په دې کنوینس کړه چې تاسو خپله پیسه پاکستان ته راولېږئ که دا ګډ ګورننس زمونږه کالیګ زمونږه سټیزن زموږ وګوري او مونږه د شوکت ترین صاحب سټریټجي دا ده چې دا 26% گروث به مونږه په ټیکس کلیکشن زیاتولو باندې کوو په ټیکسونه زیاتولو باندې باندې کوو په دې چې ډېر داسې کسان دي چې هغوی د ټیکس غلا کوي او هغه غلا بالکل جی ستاسو د دې خبرې سره اتفاق دی. جګړه صاحب زه بخښنه غواړم تاسو بیا کټ کېږي خو ستاسو وخت هم قیمتي دی او موږ سره هم وخت لږ پاتې دی. زه غواړم چې په دې لږ وخت کې په ډېرو خبرو ځان تاسو نه پوه کړو. دا 26% چې کوم ټیکس اضافه کومه خبره ده دی به په ډایرکټ په عام ولس باندې به اثر پرېوځي او که نه یو په دې باندې پوهې کې او بل صوبې کې چې تاسو کوم بجټ سازي کوئ موږ ته هم پته ده او تاسو هم زموږ نه پې ډېر ښه پوهېږئ چې کوم بجټ جوړیږي هغه په 4 بنیادي څیزونو باندې جوړیږي یعنی GDP زموږ چې د ملک کوم دی ایګریکلچر شو یا انډسټري شو او سروسز. نو زموږ په صوبه کې چې تاسو دا وخت لګیای کوم بجټ کوئ په جوړوئ په هغې کې مونږ څه ایکسپیکټ کولی شو. زموږ یو زرعي صوبه ده زموږ هلته انډسټري کمه ده زموږ د صوبې GDP د نور ملک نه نوره هم لاندې ده او سروسز هم هلته ډېر لاندې دي. څنګه به دا ټول ایکسپیکټیشن چې د PTI حکومت نه دا وخت جوړ شوي دي په صوبه کې به هغه څنګه تاسو میټ کوئ سر؟ جی اولنۍ خبره تاسو دا وکړه چې د دې 26% کلیکشن به په عام کس باندې فرق پروزي. زما په خیال په ایمانداره کس باندې به نه پروزي چې کم کس ټیکس خپل نه ورکوي کیدای شي هغه ته خپل ټیکس ورکول پروزي. اوس که هغه غواړي چې هغه جایز ټیکس هم ور نه کړي او زه او تاسو جایز ټیکس ورکو نو دا ما او تاسو سره ناانصافي دی. هغه بیاله خبره ده غریب کس له ټیکس ریلیف دی انشاءالله زمونږه بجټ کې به وي. تاسو دویمه خبره چې کومه وکړه چې زمونږه بجټ نه څه ایکسپیکټیشن دي انشاءالله مونږ به تاریخي بجټ ورکوو هغې کې به ډیولپمنټ هم تاریخي وي. دې کال چې څنګه تاسو سره الریډي خبره وشوه مونږ به سرکاري ملازمین لم ریلیف ورکوو او چې کوم کمیټمنټ هم کړی دی هغه به پوره کوو. زما امید دا دی چې هر سرکاري ملازم بم خپل مهنت ډبل کوي په دې چې مونږ ټول چې وخت را سره کم دی بخښنه غواړم منسټر صاحب راته ووایه چې ستاسو په صوبایي بجټ کې څنګه چې په فیډرل کې مونږ ولیده چې دوی ترسیلات زر ته یا ټیکس نیټ سیوا کولو کې یا انډسټري ته ډېر اهمیت ورکړی. ستاسو پریارټي زموږ په صوبه کې کم سیکټر دی زیات چې په دې را روان بجټ کې مونږ ایکسپیکټ کولی شو چې هغه به بوسټ شي؟ جی ټوریزم IT ایگریکلچر ګډ او انډسټري صحیح او هغې سره چې زه ویم زموږ کوم ټریډیشنل سیکټرز دي انرژي اینڈ پاور سیکټر چې کوم دی هغه موږ له ضروري دی او خاص طور باندې زه به دا ویم چې ایجوکیشن او هغې سره هیلث او هیلث دا خو ټول بنیادي منسټر صاحب تاسو بنیادي څیزونه بیان کړو. الله دې وکړي چې دغه کې تاسو چې کوم ارادې دي او دا کومې نیکې ارادې دا وخت ماته د هغې نه نیک وایبز راځي نو الله دې وکړي چې په بجټ کې هم په صوبایي بجټ کې دا تاسو پوره کړئ. آخري کمنټ ډاکټر صاحب ستاسو نه غواړم چې آیا د حکومت چې کوم دا یو ښکلې ګلومي غوندې یو ډېر ښکلې شیپ زموږ ته د وفاقي بجټ هم راکړی او منسټر صاحب هم ډېر په ښکلي الفاظ کې موږ ته ښه امید راکړو چې یو ښه صوبایي بجټ را روان دی. آیا په دې حالاتو کې دا ممکنه دی او که نه په مختصر الفاظو کې راته ووایي؟ زما خپل خیال دا دی چې تاسو چې کوم سوال وکړو چې څنګه 26% چې نه
زما خپل خیال دا دی چې ټیکس ریټ ته سیوا شوی نه دی، ټیکس ریټ په دې کې کم شوی دی، کم شوی ټیکس نیټ سیوا شوی دی او کوم چې فنډامنټل څه ایشوز هغه د ډېر حده پورې په یعنی دا 26% په نیټ باندې دوی پورا دا کړ net او دا دی چې کوم صوبایي بجټ په عقله باندې وفاقي خو پیش شو، آیا زموږ صوبه د دې کیپیبل دا چې هغه یو ښه عوام دوست بجټ ورکولی شي؟ جی زموږ صوبه کې ډېر پوټنشل شته، پوټنشل دی، ډېر ګریټ پوټنشل دی. ټیک شه پوټنشل شته. ډاکټر صاحب هم وایي چې زموږ په صوبه کې پوټنشل شته او وزیر صاحب چې کوم دی د هغه هم دا وعده ده چې دې پیرې به زموږ د صوبې یعنی د خیبر پښتونخوا بجټ چې کوم وي هغه تاریخي به وي او عوام دوست به وي. الله دې وکړي چې همداسې وي. زړه خو م غواړي چې په دې موضوع باندې ډېرې زیاتې خبرې وکړو، خو د وخت چې کومه تنګي ده او کمی ده هغه راته مخې ته ده. نو که ژوند دي نو انشاءالله په دې موضوعاتو باندې به بیا ستاسو په خدمت